ਨਿਊਜ਼ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल ते तुहाडा स्वागत है। तुसीं देख रहे हो प्राइम टाइम। मैं हाँ यादविंदर सिंह। राज्यां दे अधिकारां नूं लैके किसी दौर च वड्डियां लड़ाइयां लड़ियां गईयां। पूरी दुनिया दे अंदर रीयल फैडरल स्ट्रक्चर की चर्चा हुंदी है। करोना के दौर च भी चर्चा हो रही है स्टेटां दे राइट दी। कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा अहम बयान आया कि ऑरेंज रैड ते ग्रीन जोन यानी करोना के दौर च स्टेट नूं डिफाइन करन दो, स्टेट नूं परिभाषित करन दो, स्टेट नूं अपने तरीके दे नाल लोकल फैसले लैण दिओ। गल कली कैप्टन दी नहीं है। केरल दे अंदर पहला कंट्राडिक्शन देखण नूं मिली, होर राज्यां दी भी केंद्र सरकार दे नाल कंट्राडिक्शन देखण नूं मिली हैगी। फैडरल स्ट्रक्चर च यह हुंदा है किसी दौर के अंदर पंजाब च एक वड्डी मूवमेंट चलती सी, अकाली दल का नारा हुंदा सी खिड़िया फुल गुलाब दा चंडीगढ़ पंजाब दा। पर अज लड़ाई वो नहीं है। अज लड़ाई ये है कि स्टेट सबजैक्ट जिवें मान लो हैल्थ था जां होर चीज़ां ने स्टेट सबजैक्ट ने तो स्टेट अपने तरीके दे नाल उन्हां नूं हल करे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कल प्रधानमंत्री मोदी के सामने ये सवाल रखिया। तो सवाल रखने का मतलब की है? सवाल सिर्फ सवाल नहीं हुंदा, सवाल अपने आप च बहुत सारिया चीज़ां कहता है। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह वो गल किते ना किते कह गए ने जिन्होंने पोलिटिकली डीकोड करना होवे कि राज्यां नूं हुण उस तरह दे इंटरवेन करन दिओ कोरोना वाले मसले च, सिर्फ सेंटर ना करे। पर क्योंकि महामारी है, महामारी च कहा जाता कि महामारी च केंद्र अपने सारे राइट अपने को लै लैंदा, एक तरह की एमरजेंसी वर्गी सिचुएशन हुंदी है। पर सवाल उठने शुरू हो गए ने किते आने वाले दिनों कंट्राडिक्शन होर तीखी तो नहीं होएगी। कैप्टन बनाम मोदी ते प्रधानमंत्री मोदी का कोई रिस्पॉन्स उसते नहीं आया। इसे करके अज असीं चर्चा कर रहे हैं। साडे नाल बीजेपी के सीनियर लीडर हरजीत सिंह गरेवाल ने जिहड़े आरएसएस नाल जुड़े रहे ने बड़े लंबे समय तो। साडे नाल रमन सुब्रामणियम ने कांग्रेस पार्टी तो, साडे नाल सतपाल जैन उगे वकील और बीजेपी नाल भी संबंध रखते रहे पर कानून के माहर ने, कानूनी पक्ष तो असीं उन्हां नाल गलबात करांगे। उस तो पहलां तुहानूं दसदे हां कैप्टन ने की गलबात कही, की कुछ होया। कैप्टन की पीएम तो मंग की सीगी? कैप्टन ने पीएम तो मंग के जरिए कहा कि जिहड़ियां जोनां वंडियां जा रही ने पंजाब के अंदर ਉਹਦੇ अधिकार सूबियां कोले होने चाहिए ने। यानी सेंटर तय करदा है कि ग्रीन जोन किहड़ी है, रैड जोन किहड़ी है और ऑरेंज जोन किहड़ी है। केंद्र के पद्धर ते जोन वंडे जाण नाल नुकसान हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट गल है। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने डायरैक्टली प्रधानमंत्री मोदी नूं ये गल कही है। सवाल असीं कर रहे हैं बार बार कैप्टन अमरिंदर सिंह का नहीं है, सूबे बनाम केंद्र ये हमेशा इस देश च रहा। इस देश च बहुत सारिया मूवमेंट्स चलियां राज्यां दे अधिकार लई, जिहदे चों पंजाब च पंजाबी सूबा मोर्चा दी मूवमेंट सी, श्रोमणी अकाली दल उस मूवमेंट नूं लड़दा रहा। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह दे इतराज़ भी रहे उन्हां सारियां गल्लां ते। पर अज कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे ने करोना के दौर च राज्यां नूं अधिकार दिओ, राज्यां नूं डिफाइन करन दिओ। राज वाकिफ ने, राज जानते ने कि हेठां जमीन ते की हो रहा। ये गल राज सरकार नूं पता हुंदी है, राज सरकार नूं करना चाहिए। केंद्र की इंटरवेंशन ते एक तरह के सवाल ने ये असिधे तरीके दे नाल कि केंद्र इस तरीके नाल इंटरवेन ना करे जिस तरीके दे नाल सूबियां का नुकसान हो रहा। केरल दे नाल सब तो वड्डी कंट्राडिक्शन आई और केरल वो स्टेट है जिथे सब तो ज़्यादा रिकवरी है केसां दी, कोरोना के केसां की। भारत के अंदर 30-35% रिकवरी है तो केरल के अंदर 80% के नेड़े रिकवरी। बहुत सारिया चीज़ां केरल नूं एक मॉडल के तौर पर मन्निया जा रहा। दुनिया के वड्डे पेपर वाशिंगटन पोस्ट वर्गे पेपरां ने इस दे उत्ते गलबात की है। तो असी पहला कैप्टन अमरिंदर सिंह का एक बयान भी है साडे कोले। कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान तुहानूं सुणा दईए। गैस साडे नाल जुड़ चुके हैं रमन सुब्रामणियम, सतपाल जैन ते साडे नाल हरजीत गरेवाल। ते असी कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान सुणाउने ताकि तुहानूं समझ आ जाए कि कहानी की है। उस तो बाद असी चर्चा शुरू करते हैं राज्यां ते पंजाब बनाम केंद्र दी क्यों होया ये, राज बनाम केंद्र क्यों हो रहा है। ये बाइट तुहानूं कैप्टन अमरिंदर सिंह दी सुणाउने। सर मैं आपको एक बताऊं, अब देखो हमारे 3 बड़े शहर हैं, लुधियाना, जालंधर एंड पटियाला, विच आर नाउ ग्रीन रेड जोन्स। अब पटियाला की बात करता हूं, मेरा डिस्ट्रिक्ट है सर। पटियाला में वी हैव पटियाला शहर, वी हैव राजपुरा शहर, वी हैव समाना, वी हैव नाभा एंड वी हैव शकराना। सब मेरे पटियाला शहर में 1-2 महलों में ये बात है, राजपुरा में है, लेकिन नाभा में एक भी नहीं, कभी भी नहीं हुई, ना शकराना में ही ना समाना में ही, पर सारा डिस्ट्रिक्ट को ही रेड कर दिया हमने। एंड अगर पटियाला में भी होता, शहर में जो है, अगर मेरे कंट्रोल होता तो मैं कुछ महल्ले जिसमें था उसको मैंने आइसोलेट करके एक बफर जोन बना देनी थी उसके चारों तरफ और बाकी पटियाला शहर खोल देना था। ऐसा ही मेरी प्रॉब्लम है, इसलिए कह रहा हूं कि मेरे 2 इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं इसके साथ, पटियाला 1 एंड 3 रेड जोन में से एक लुधियाना, एक जालंधर, ये मेरे इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं।
अब लुधियाना में मेरी आज 207 इंडस्ट्री है, जो बड़ी इंडस्ट्री है और मीडियम इंडस्ट्री है। 60,000 स्मॉल एंड माइक्रो इंडस्ट्री है सर। अब उधर कोई नहीं काम कर सकता। दैट इज वन। जालंधर इज माय सेकंड हब, उसमें भी यही प्रॉब्लम है। मैं ये चाहता हूं सर, एंड आई वांट टू मेक अ रिक्वेस्ट टू यू, जैसे बाकी चीफ मिनिस्टर ने कहा, हम जानते हैं, अगर आप हमें ये इजाजत दे दें कि हम वी हैंडल दिस बिजनेस ऑफ रेड ग्रीन एंड जोन, ये हम कर लेंगे। और फिर हम जानते हैं कहाँ क्या है, और अपने डीसीज वगैरह को इस्तेमाल करके हम इसको बिल्कुल कंट्रोल ले आ सकते हैं और लोगों को रोक सकते हैं। ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੂਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਤਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਪੱਖ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਐਸਐਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਰਮਨ ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ। ਰਮਨ ਜੀ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੋਗੇ ਇਹਨੂੰ? ਧੱਕੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੋਗੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਆ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਕੀ ਕਰੇ? ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਇਹ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਇਨਫੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲਾਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ, ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਪਲਾਨ, ਫਿਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪਲਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਲ ਪਲਾਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੋਸ਼ੀਓ, ਨਾ ਇਕਨੋਮਿਕ, ਨਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਬ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਵੋਲਵ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਰੈੱਡ, ਔਰੇਂਜ ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜ਼ੋਨਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ੋਨਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਣੇ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਵਾ, ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੀਜ਼ਨ ਫॉर ਆਲ ਦਿਸ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਯੂਨੀਲੈਟਰਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਥੱਲੇ ਤੱਕਰ ਫਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਔਰ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਅਥਾਰਟੇਰੀਅਨ ਰੂਲਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚਸਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰ ਹਿਊਮਨ ਹੈ। ਰਮਨ ਜੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਲੈਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਮੋਦੀ ਅਥਾਰਟੇਰੀਅਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੋਦੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਥਾਰਟੇਰੀਅਨ, ਸਿੱਧਾ ਰਮਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਟੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਥਾਰਟੇਰੀਅਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਮਾਡਲ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ।
ਔਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਚੇਂਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੜਨਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਇਹ ਲੜ ਰਹੇ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੋ ਨਾ, ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ? ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰੇਗਾ ਤਦ ਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ, ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੀ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਆ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜੈਕਾਰੇ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆ ਕਰੋ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ 600 ਥਾਲੀਆਂ ਵਜਵਾਈਆਂ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਜਾਈਆਂ, ਥਾਲੀਆਂ ਵਜਵਾਈਆਂ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 600 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਪਇਆ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਊਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸਤਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਾਂ, ਸਤਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਾਂ। ਸਤਪਾਲ ਜੈਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜੈਨ ਸਰ, ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਅਟੈਕ ਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਯੋਂਡ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ, ਬਿਯੋਂਡ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੋ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਐਕਟ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਆ ਇਹ? ਰਮਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਥਾਰਟੇਰੀਅਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੋਦੀ। ऐसा जी गल रमन जी ने शुरू च कही सी, मैं उत्थों ही अपनी गल शुरू करूँगा। उन्होंने बिल्कुल सही कहा सी कि जदों यह जी कोई सिचुएशन आती है सारे देश तो उसकी मैनेजमेंट वास्ते दी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 हैगा जिहड़ा कि एक्ट बनिया सी। मैं एक तो सारे पार्टियां नूं बेनती करांगा, ईवन पत्रकारां नूं भी बेनती करांगा कि तुसी अगर विस्तार दे विच वो एक्ट पढ़ लो तो किसी किस्म की कन्फ्यूजन का या किसी किस्म की पॉलिटिक्स या नॉन पॉलिटिक्स का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इस एक्ट के अंडर सैक्शन 6 जिहड़ा है वो नैशनल अथॉरिटी की गल करता है, जिहड़ी अथॉरिटी सारे हिंदुस्तान वास्ते प्लान तैयार करेगी। उस तो बाद अगे चल के इसे एक्ट दे विच सैक्शन 18 जिहड़ी स्टेट अथॉरिटी बनेगी उसकी पावर्स की गल करती है। फिर अगे डिस्ट्रिक्ट लैवल ते अथॉरिटी बनेगी, नीचे तक अथॉरिटी बनेगी। ये जिहड़ा एक्ट हैगा ये डिजास्टर मैनेजमेंट वास्ते बनिया एक्ट है, चाहे पावर च कोई ए गवर्नमेंट है या बी गवर्नमेंट है या सी गवर्नमेंट है। इस एक्ट के अंडरगत सारियां जिहड़ियां ने इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस इशू होती जा रही ने। सैक्शन 6 इस जिहड़ा एक्ट का हैगा वो सैक्शन ये कह रहा है कि एक जदों इस तरह की कोई एपीडेमिक आ जाएगी तो नैशनल प्लान बनेगी और नैशनल प्लान जिहड़ी है वो नैशनल अथॉरिटी बनाएगी। उस तो बाद उस प्लान के मुताबिक जिहड़ी स्टेट अथॉरिटीज़ हैगी ने, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट अथॉरिटी अपनी स्टेट वास्ते बनाएगी, फिर अगे चल के डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी अपनी स्टेट वास्ते उन्होंने बनाएगी। ये इस करके जरूरी है कि एक नैशनल प्लान नैशनल क्राइसिस वास्ते जरूरी है। अगर अपनी हर स्टेट अपनी अपनी तरीके नाल काम करना चाहेगी, फैडरल स्ट्रक्चर कित्थों आ गया? इस वेले तो सवाल इस गल दा कि सैमीडेमिक नूं कंट्रोल किया जाए। मैं तुहानूं छोटी जी उदाहरण दे रहा, चंडीगढ़ के 10 किलोमीटर दूर मोहाली है जिहड़ा पंजाब च है, 10 किलोमीटर दूर पंचकूला जिहड़ा हरियाणे च है, 15-20 किलोमीटर है जिहड़ा परवाणू हिमाचल च है। अगर मान लो तीनों स्टेट्स नैशनल प्लान नूं फॉलो ना करते हुए कोई एक क्राइटेरिया अडॉप्ट करे, कोई दूसरा क्राइटेरिया अडॉप्ट करे, कोई तीसरा क्राइटेरिया अडॉप्ट करे तो मजाक बन के रह जाएगा। इस करके जो भी काम किया जा रहा है वो नैशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंडर हो रहा है, जिस दे विच सारी गाइडलाइंस लिखी हुई ने, सारियां पावर्स लिखी हुई ने। पर सर ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾਗਾ ਕਿ अगर मान लो किसी थां ते मैंने कैप्टन साहब का बयान सुनिया जलंधर दे विच ये हो सकता है, लुधियाने दे विच ये हो सकता है। सर एक छोटा जिहा क्वेश्चन आ सतपाल सर, ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾਗਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਐਕਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨਿਸਟਿਕ ਅਪਰੋਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਇੱਕ ਲਿਬਰਲ ਅਪਰੋਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਅਪਰੋਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਲਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਐਕਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਐਕਟ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਗੜਬੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਾ ਫਿਰ ਉਸੇ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਪਾਲ ਸਰ देखो इस वेले सेंट्रल गवर्नमेंट
दी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और सारे ऑफिसर्स लगातार 24 आवर स्टेट गवर्नमेंट्स ਦੇ ਇਨ ਟੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। पूरी फीडबैक ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, पूरी ਗੱਲਬਾत ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। खुद कैप्टन साहब भी ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਇਆ। ਸਭ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਪੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੀਐਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸੀਐਮਸ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਫੀਸਰਸ, ਚਾਹੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸੀਆਰਪੀ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਨਿਰੰਤਰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਇਨ ਟੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ 10-10 ਬਾਰ 12-12 ਬਾਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਪਾਈ ਕਿ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ 130 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਰੇ 130 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲਾਨ ਬਣਿਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਰਾਹੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਲੇ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖੋ, ਅੱਗੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਐਕਟ, ਸਾਰੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਸੋਧ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। किस प्रोविजन की वायलेशन हुई है कोई स्टेट गवर्नमेंट पॉइंट आउट नहीं कर रही। एक छोटी गल कि पटियाले च समाना अफेक्टेड है या नहीं है, या जलंधर अफेक्टेड है या नहीं है, ये छोटी इंप्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम्स ने। सेंटर स्टेट का कोई क्लैश नहीं है। और माननीय मोदी जी के 3 तुसी ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੋਧਨ ਸਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ ਆ। मैं 1975 तो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स हैगा। मैं श्रीमती इंदिरा गांधी के संबोधन भी सुने, श्री वाजपेयी जी के भी सुने, स्वर्गीय राजीव गांधी जी के भी सुने। एक शब्द भी उन्होंने सारे संबोधन के कोई पॉलिटिक्स वाला नहीं सी, किसी स्टेट गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने वाला नहीं सी। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो नेशनल प्लान आ रही है, कदों लॉकडाउन लगना है, कदों कर्फ्यू लगना है, की करना, वो गल की है। इस करके अज के मौके उत्ते मैं समझदा कि कैप्टन साहब वर्गा बंदा जिहड़ा इन्नी खूबसूरती दे नाल इसनूं लीड कर रहा, और सब तो पहले उन्होंने कर्फ्यू लगाया। मेरी उन्होंने बेनती है, ये सारे इशू अगर तुहानूं किते लगदा अमेंडमेंट की लोड़ है, सरकार नूं लिखो। हालात नॉर्मल होने तो बाद इस अमेंडमेंट हो सकती, तरमीम हो सकती है। पूरी जिम्मेवारी के नाल कह रहे हैं, इस करके नहीं कि मैं बीजेपी नाल मेरा ताल्लुक है, एक लॉयर के नाते कॉन्स्टिट्यूशनल मैं गल कह सकता है, पूरी ईमानदारी नाल एक्ट लागू हो रहा। बिल्कुल रमन जी ये कह रहे हैं कि अथॉरिटेरियन होने वाली किहड़ी गल है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आ, अगर सत्ता च मनमोहन सिंह होंदे, मान लो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह होंदे, कोई उन्होंने अथॉरिटेरियन कह दिंदा विरोधी। सवाल ये कह रहे हैं कि असीं ते उस एक्ट नूं लागू कीता, उहदे च समस्यावां हो सकदियां ने छोटियां मोटियां, उन्हां लई तुसीं सानूं लिख सकदे हो, सेंटर नूं लिखिया जा सकदा है। पर यह गल कहनी कि पॉलिटिक्स करनी, ये अपने आप के अंदर ही उन्हां दा कहना कि गलत गल है। और बीजेपी भी ये गल जी यादविंदर जी जी यादविंदर जी, मैं दोनों मेरे सीनियर साडे लीडर ने, उन्होंने मैं ध्यान दिवाना चाहना है कि जे अमरिंदर सिंह उन्होंने ये वाला मुद्दा चुक्या हुआ, वो किसी तथ्यों के आधार पर चुक्या हुआ। मैं थोड़ा फैक्ट्स से देखना पाया मैं कि भी ये कहते पे कि भी मिनट अद्धे मिनट बाद या रोज़ कितनी बारी सेंटर के नाल तुहाडी विचार विमर्श हो रहा है और कितना इग्नोरेंट है। मैं थोड़ा यह दसन लगा मैं कि तुसी जलंधर नूं, लुधियाने नूं ते पटियाले नूं तां रैड जोन लिखिया होया वा, ते हाईएस्ट नंबर अमृतसर है। अमृतसर जिहड़ा वा ऑरेंज जोन च है। तुसी वो स्पाइक नूं कंसीडर नहीं किया, तो यदा मतलब कि तुहाडे कोले कम्यूनीकेशन चैनल दी सी। पटियाला जिहड़ा 8th नंबर ते है, उस नूं तुसी रैड जोन डिक्लेयर किया होया वा, ते तुसी अमृतसर नूं या कई इहो जिहे एरिया ਜਿਹੜੇ कि हाले बिल्कुल जिथे अनटचड है, जिथे कोई कंटेनमेंट नहीं हैगी, उत्थे लोड़ नहीं पई है, उन्होंने उस सारे डिस्ट्रिक्ट नूं तुसी एक रैड जोन च डिक्लेयर करके रैड जोन दे विच तुहाडे क्राइटेरिया डिफरेंट हो जाते हैं भी ना दुकानां चलणगियां, ना पास मिलणगे, ना बंदियां नूं किते आन जान मिलेगा। मैं तुहानूं फिर बेनती ये गल करदा पिया मैं, जदों तुसी इन्हां ने बिल्कुल जैन साहब ने बिल्कुल ठीक किया कि एक नैशनल प्लान बनेगा, उस तो बाद स्टेट प्लान होएगा, उसका डिस्ट्रिक्ट प्लान। पर मैनू ये दसो कि भी अज तीजा लॉकडाउन जिहड़ा वै तुहाडा बंद हो रहा, 17 तरीक नूं खत्म हो रहा, हाले तक किहड़ा तुसीं नैशनल प्लान डिक्लेयर किया साहब? तुसीं की दस्सिया वै कि भी किहड़े तुसीं किहड़ी चीज़ां, तुसीं सिर्फ लॉकडाउन खोलण की गल कर रहे हो,
ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸਵਾਏ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਕੀਤੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਰੇਟ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੈ ਆਫ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਘਟੀ ਹੈ, ਡੈਥਸ ਘਟੀਆਂ ਵਾ। ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਲੈ ਲਓ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਲਾਕਡਾਊਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 11 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 10,000 ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟ ਆਫ ਗਰੋਥ ਸੀਗਾ 3.75, ਹੁਣ 5.75 ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤਾ ਹੈ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਐਸਕੇਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰੋਂ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ? ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਵੀ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਦਰਿਆ ਵਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰਸ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀਗੇ? ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀਗੇ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਨਮਸਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਹਾਊਡੀ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਰਕੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ 1 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਰਮਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ, ਰਮਨ ਜੀ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਜੈਨ ਜੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਲੈ ਲਾਂ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਕੀ ਫੇਲੂਅਰ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਫੇਲ ਹੈ, ਫੇਲੂਅਰ ਆਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਾਰਤ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰੇਟ ਜੇ ਦਾ ਘਟਦਾ ਜੇ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਰਮਨ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੋਦੀ ਦਾ। ਰਮਨ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਿਓ। ਰਮਨ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਰੀ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਔਰ ਪਾਕਿस्तान, दूसरी कांग्रेस और कांग्रेस ਦੇ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਖੜੇ ਕਰਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਉਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ? ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ परिस्थिति ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਉਹਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਤਾਂ ਵਧਨੇ ਆ ਕੇਸਸ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ। ਪਰ ਰਮਨ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਰਮਨ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ, ਅਗਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਧੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਮਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋਏ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਸੁਣਤਾ ਲਓ ਨਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਸੈਕਟਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰਮਨ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਰਾਬਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੀ ਬਰਾਬਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਬਰਾਬਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ। ਜੈਨ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ, ਜੈਨ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾਗਾ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਹਿਲੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। देखिए, मैं
कांग्रेस के जो नुमाइंदे हैं उनसे एक बेनती करना चाहता हूँ, राजनीति करने का भी एक समय होता है। ये राजनीति करने का समय नहीं है, मैं प्योरली कानून की दृष्टि से बात कर रहा हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट लगातार स्टेट गवर्नमेंट से एक्ट के मुताबिक इंफॉर्मेशन लेती है, लगातार इंफॉर्मेशन जाती है। मुझे नहीं पता इनको कैसे मालूम हो गया कि उनके पास फिगर्स नहीं है, पूरी इंफॉर्मेशन सारी वहां जा रही है और उसके बेस पर निर्णय लिया। प्रधानमंत्री जी ने तो लॉकडाउन की बात की थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तो उनसे पहले ही कर्फ्यू लगा दिया था। और अगर आपको लगता है कि पंजाब में सोशल डिस्टेंसिंग और पंजाब के अंदर ये जिसको सोशल नहीं, एक्चुअली इट शुड बी ये फिजिकल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, ये इसका कोई पर्पस नहीं है, तो पंजाब में आप कह दो कि हमारे यहाँ कोई मतलब नहीं है। आप कैबिनेट की मीटिंग में क्यों अपने मिनिस्टर्स को 2-2, 3-3 फुट की दूरी पे बैठाते हो? क्यों आपने सारी मीटिंगों में ऑफिसर्स को इतनी दूरी पे बैठाया? क्यों आपने मंडियों में हुक्म दिया कि जब मंडी में कोई मंत्री एमएलए जाएगा 3 फुट की 4 फुट की दूरी रखेगा? भाई साहब, राजनीति करनी है तो डिफरेंट इश्यूज पर करिए। सोशल एक मिनट देखिए, ये बीमारी ऐसी है, जी जी, कब आ जाएगी, कहां आ जाएगी, कोई नहीं कह सकता। ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर इससे इफेक्ट हो गया तो क्या वहां सारी गवर्नमेंट फेल हो गई? सारी दुनिया में जितना कोरोना आया है ना, उसका वजन आपको पता मुश्किल से 1 या 2 ग्राम है। एक पेन के डॉट में 2000 कीटाणु इसके होते हैं, एक डॉट पेन के अंदर आकर। इतनी बड़ी एक्सट्रीम सिचुएशन में हम लोग इसको काउंटर कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, और सिर्फ पंजाब के कुछ कांग्रेस लीडर और वेस्ट बंगाल की 1-2 वहां की सीएम, सारा देश डिफरेंट पार्टीज के लोग इस नेशनल डिजास्टर प्लान के मुताबिक काम कर रहे हैं और बहुत जगह कंट्रोल करने में कामयाबी हुए हैं। फेलर कहां से आ गया? पता लगता है कहां बीमारी आ जाएगी। बापू धाम में, मेरे यहां चंडीगढ़ में 10 दिन से पहले 2 केस भी नहीं थे, आज वहां 100 केस आ गए हैं। इसलिए रमन जी, हर चीज पे राजनीति करना इशू नहीं होता, ये नेशनल इशू है, इंटरनेशनल इशू है। इस बीमारी को काउंटर करने के इलाज कर रहे हैं। आपका जो भी सुजेशन है वो पॉजिटिव सुजेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजिए, निरंतर उस पर कंसिडर होता है। कैप्टन साहब निरंतर पीएम के इन टच हैं, आपको पता नहीं ये मालूम है या नहीं है। आपस में इस तरीके की अगर आप हल्की राजनीति करोगे, कुछ निकलेगा नहीं, किसी पार्टी का कोई गेन नहीं होगा, क्योंकि सारा देश इस बात को जानता है कि आज सोशल डिस्टेंसिंग हमारे यहाँ नहीं है, अमेरिका में भी है, इंग्लैंड में भी आई है, सब जगह आई है। क्योंकि ये बीमारी जो है ना, ये आप एक आदमी से दूसरे आदमी के पास जाती है, मेरे हाथ से ही मेरे अंदर जाएगी, अदरवाइज नहीं जा सकती। आपको सोशल डिस्टेंसिंग ठीक लगती तो पंजाब की कांग्रेस गवर्नमेंट कह दे कि नहीं ये बात समाप्त हो गई, हम तो जफ्फियां डाके मिलेंगे, आपको कौन रोकता है? जी 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 जैन सर, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਪਰ 5-10 ਮਿੰਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕੋ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਨੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚਰਚਾ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਟੇਟਾਂ ਵਰਸਸ ਕੇਂਦਰ ਟਕਰਾਅ ਵੱਧਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਮਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਥਾਰਟੇਰੀਅਨ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਡਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ब्रेक तो बाद ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ। ਮੈਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ, ਔਰੇਂਜ ਜ਼ੋਨ, ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 2005, ਉਸ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਮਨ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ बीजेपी तो हरजीत सिंह गरेवाल ने, कांग्रेस पार्टी तो रमन सुब्रामनियम, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन लुधियाना दे गलबात करते हैं। रमन जी, ये तो कहते हैं पाकिस्तान ते कांग्रेस की भाषा इक्को जी है, जो पाकिस्तान बोलता वही कांग्रेस बोलती हैगी। मैं अनफॉर्चुनेटली ये बड़ा गलत कमेंट है, ये मेरा ख्याल बिल्कुल गल नहीं। पर अज गल ये है कि भी जे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੇਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਾ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਅਥਾਰਟੇਰੀਅਨ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਬਣਿਆ ਮੈਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਅੰਡਰ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਿ ਅੰਡਰ SCSR ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਇੱਕ ਕੰਸੈਂਸਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੜੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਤੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ, ਔਰੰਜ ਜ਼ੋਨ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਸੈਂਟਰ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸ ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਕੀ ਉੱਥੇ PP ਕਿਟਸ ਨਵੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਾ? ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਜੇ ਸਾਡੇ CM ਸਾਹਿਬ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਦਿਓ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਤਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈਲਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ GSTs ਦੇਖੋ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਾਲ ਰਮਨ ਜੀ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਰਮਨ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਚਲਾਉਣੇ ਆ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਥਾਰਟੇਰੀਅਨ ਤਰੀਕਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲਾਨ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? PM ਕੇਅਰ ਦੀ MP ਲੈਡ ਫੰਡ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਰਮਨ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ, MP ਲੈਡ ਫੰਡ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ। MP ਲੈਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਰੋਕਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਤਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ PM ਕੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਰਮਨ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਜੀ ਰਮਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਜੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਭੇਜਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਮਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਆ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 70,000 ਟਨ ਕਣਕ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਵੰਡੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਦਾਲ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੰਡਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਡ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹੀ ਬਣਨੀ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਟੇਟ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੰਨਾ ਲਿਬਰ, ਜੇ ਦੇਖੋ ਐਕਟ ਕਾਦੇ ਲਈ ਬਣਦਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਰਹੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰੈੱਡ ਔਰੇਂਜ ਗ੍ਰੀਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਬਰਾਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੱਕ 'ਚ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਠੇ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਦੱਸਣਾ, ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ BDO ਨੇ ਦੱਸਣਾ, ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ SDM ਨੇ ਦੱਸਣਾ, ਉਹੀ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਚੇਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਚ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਿੰਘ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਹਟਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਸੁਣ ਲਓ। ਅੱਜ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਆ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਨੀਚੇ SDM ਨੇ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ, DC ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੈੱਡ ਔਰ ਔਰੇਂਜ ਜ਼ੋਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਡਿਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਰੈੱਡ ਨੂੰ ਔਰੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰੇਂਜ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਲ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਮਾਡਲ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਅੱਜ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਏ ਨੇ,
ਉਧਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ। ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਸਾ ਯਾਨੀ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਮਨ ਉਲਟ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਰਮਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੈਨ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਰਮਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕਦਮ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਆ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਫੌਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਮਨ ਜੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘੱਟ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਥੱਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ। ਉਹ ਸਤਪਾਲ ਜੈਨ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਮਾਡਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿਤੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜੀ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਔਰ ਇੰਨੇ ਸੂਝਵਾਨ ਐਂਕਰ ਹੈ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਥਨ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੈਕਟਸ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਸ ਤੇ ਥੋਪ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲਾਨ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ, ਔਰੇਂਜ ਜ਼ੋਨ, ਯੈਲੋ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਇਆ। ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ? ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਸਟੇਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈ ਅਪ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਵਰਡ ਓਵਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਚ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜਾ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਾਲਾ ਮੰਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਤਲਬ ਚੀਫ ਆਫ ਦਾ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਕੋਲੇ ਸੋਲਜਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੜਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੋਲੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੇਰੀ ਬੰਦੂਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਤੋਪ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲਾਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਸਾਡਾ ਤੀਜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦਾ 1,70,000 ਕਰੋੜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਉਹ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਪਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ 500 ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2,000 ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਜਵਲਾ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 1,70,000 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ 1 ਰੁਪਏ 15 ਪੈਸੇ ਪਰ ਹੈਡ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਸਾਹਿਬ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ 1.5 ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 4.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੈਂ ਰਮਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ। ਰਮਨ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਰਮਨ ਜੀ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਖੋਲਣਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੀ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਲਿਆ, ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੀਐਮ ਕੇਅਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਐਮਪੀ ਲੈਡ ਫੰਡ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਪਲਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਲਾਨ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਮਪੀ ਲੈਡ ਫੰਡ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਐਮਪੀ ਲੈਡ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਵੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਰਾ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਪਲਾਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਨਹੀਂ ਪਲਾਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਪਲਾਨ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਉਹ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਚ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਅਗਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਰਮਨ ਜੀ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ
ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਲਾਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਦੱਸਦੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ। ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੂਡੈਂਟ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਫੋਰਸਾਈਟਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਹਲਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਟੇਟਲੀ ਵਰਿਡ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਔਰ ਫਿਰ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਵੋ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਿਉਂ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਵੈ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸਦਾ। ਡੈਥ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਵੈ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਵੈ। ਜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਮਕਸਦ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਵੈ, ਦੂਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਵੈ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇ ਵਾਇਰਸ ਇਨਫੈਕਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਕਿਵੇਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇ ਵੀ ਕੁੱਟੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਲੇਬਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸਮਝਣਾ ਮੈਂ ਔਰ ਸਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰੇ। ਵੈਸੇ ਰਮਨ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਕੋਲ ਚੱਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪਲਾਨ ਸੀ? ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਕੀ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ? ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਮਨਾ ਥੋੜੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੈਂਟਰ ਕੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੀ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੇਰਲ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੇਰਲ ਮਾਡਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚਾਹੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਰਲ ਮਾਡਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਪਲਾਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਿਕਰ ਵੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਨੂੰ ਪੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਕਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੇਰਲਾ ਨੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਟਰੈਕਿੰਗ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਟੇਂਟ ਸੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਚਾਹੇ ਨੰਦੇੜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਾਂ ਕੋਟਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਰੇਟ 'ਚ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 99% ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਟੇਨ ਕਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਰਮਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੇਰਲ ਵੀ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਬਿਹੇਵ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ 'ਚ, ਉਹੀ ਕੇਰਲ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ तमाम ਬਿਆਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਰਹੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਰਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਮਾਡਲ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂਗਾ? ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਓਰੀਜਨਲ ਜਿਹੜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗੱਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਮਨ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗੱਲਾਂ ਪਾ ਦੋਗੇ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਜੇ ਬੰਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕੋਟਾ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਰਮਨ ਜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੀ ਐਕਸਟਰਾਆਰਡੀਨਰੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾਆਰਡੀਨਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਂ ਕੋਟਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆ ਗਈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੇਰਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਣੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ? ਕੇਰਲ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਏ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਆਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ।
ਸਾਹਬ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਰੀਪੈਟਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਕੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੰਬਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੈਗੇ ਆ 1800 1900 ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੇਲਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਿੰਪਟੋਮੈਟਿਕ ਹੈ। ਵਿਕਟਮ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਵਿਕਟਮ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਵਿਕਟਮ ਸੀ, ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ, ਵਿਕਟਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਲੇਮ ਕਰ ਦੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਈ ਅਰਵਿੰਦ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਕੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਇੱਕ क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो जाता तो क्वेश्चन पूछ लो पहला, मैं जवाब दे दिया। नहीं मैं तो यही कह रहा कि ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਗੇ क्वेश्चन पूछो यादविंदर, ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਟਮ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਟਮ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਵਿਕਟਮ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਪਲਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਨ ਵੀ ਫੇਲ ਆ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬੰਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਕੈਰੀਅਰ ਨੇ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਉਹ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨਡ ਹੈ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਘਟ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੇ ਜਾਂ ਏਸਿਮਟੋਮੈਟਿਕ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਹੋਪਫੁਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਮਨ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਇੰਨੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇਗੀ ਸੀਟਾਂ ਦਾ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, 10 ਸੈਕਿੰਡ ਚ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਾ 10-15 ਸੈਕਿੰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਿਉਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਖੁਦ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ ਰਮਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਆਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੰਡ ਦੇਣ। ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ, ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਰਮਨ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਏ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਐਕਟ ਆਰਡੀਨਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਟ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਸਪਿਰਿਟ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਸਪਿਰਿਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫੈਡਰਲ ਰਾਈਟ ਨੇ ਜੋ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਟੇਟਾਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੂਥ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆਵੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ।